Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Abdullah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Muslim al-Musyairi al-Naisaburi fi sahihaihi walladaini ma asahul kutubil musannafah. Al-hadits as-sani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin ittala'a alaina rajulun shadidun bayadis syani shadidus sawadis sa'i la yara alaihi asar safari wa la ya'rifuhu minna hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'akhbirni anil iman qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi qala sadaqta qala fa'akhbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa'akhbirni anis sa'ah qala man mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il qala fa'akhbirni an amaratiha qala an talidal amata rabbataha wa an tara rufatan ala tali'a asyaiya wa aqruwatuna fil bunyan summa antalaqa pada justumaliyan summa qala ya Umar atadri man sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimu dinakum. Al-hadits as-salis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan rawahu Bukhari wa Muslim. Al-hadits ar-rabi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yajma'u qalbahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yarsalu ilayhi al-malak fa yanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'in kalimatin bi qadri rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqqin aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la yajma'u bi amali ahli al-jannah inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alayhi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alayhi al-kitab wa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Al-hadits al-khamis an Ummil Mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin Muslim man amila ma laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Al-hadits as-sadis an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bainun wa innal harama bainun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat istabara 'ala dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram ar-ra'ya qawlan ma yusiku ayyartafi'a ala wa inna li kulli malikin iman ala wa inna himallahi maharimhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim.
الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأمرهم رواه مسلم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا فإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول كلوا من الطيبات ما في واعملوا صالحا. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل ليطيل السفر أسسه وليمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم بإحدى الثلاث السيف الزاني ونفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم سفرته وليرث ذبيحته رواه المسلم. الحديث الثامن والعشرون عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض نسخ حسن صحيح. الحديث التاسع عشر عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في شدة
يعرفك في شئت واعلم أمة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القلب وأن مع العسر يسرا. الحديث إسرنا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فعنا ما شئت. رواه البخاري. حديث الهادي وعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنها أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه المسلم. الحديث الثاني وعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت صلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت حلال وحرمت حرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت حرام اجتنبته ومعنى حللت حلال فعلته معتقدا حله. رواه مسلم. فعلته معتقدا حله. الحديث الثالث وعشرون عن أبي مالك الحارث بن هاشم الأشعري رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور وصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن الحجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. الحديث الرابع وعشرون عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضرني ولم تبلغوا نفعي فتنفعني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم كانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنساكم وجناكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أنس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بدء أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلم من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع في شمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل
وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشي إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحديث السابع والعشرون عن النبي عن الحديث السابع والعشرون عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حق في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه المسلم. وعن أبي صاحب بن مباد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ فقال: قلت نعم. استبت قلبك ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حق في نفسي وتردد في صدري وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح الإرباد بن سارية رضي الله عنه وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسر الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال: ألا والصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. قلت: ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت يا رسول الله فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله وإنا لمؤاخذون نتكلم به. فقال: سكلتك أمك وهل يقوم الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه قال: رضي الله عنه عن النبي صلى الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه دارقطني وغيره.